السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 2۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناول پسند آ رہا ہے تو کمنٹ ضرور کریں، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے اس ناول کو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ انابیہ کے سسرال والے اس کی ڈیٹ فکس کر کے جا چکے تھے۔ اسی ہفتے کے آخر میں اس کی شادی تھی، جس کی پلاننگ کرتے نہ جانے ان کی رات کے کس پہر آنکھ لگی اور اب صبح وہ اٹھنے میں دیر کر گئی، جس کی وجہ سے حلیمہ بیگم کو خود ہی چچا جان کو ناشتہ کروا کر بھیجنا پڑا۔ ان کے کام پر جاتے ہی وہ دھڑلے سے دروازہ کھولتی کسی طوفان کی طرح ان کے کمرے میں نازل ہوئی۔ اے مشائم اٹھ، تجھے پتا نہیں ہے کیا وقت ہو رہا ہے؟ وہ دونوں ہی آج بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے مشائم کی بھی آنکھ نہ کھل سکی، ورنہ تو وہ چچی جان سے بھی پہلے اٹھ جاتی تھی، اور آج تو اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ کیسے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے، اتنا خیال نہیں کہ اٹھ جاؤ اب تک؟ حلیمہ بیگم ان دونوں کو ہلاتی نحوست سے بولتی الماری کی جانب بڑھی۔ کیا ہو گیا ماما، ابھی تو 5 بھی نہیں بجے ہوں گے؟ حلیمہ بیگم کے ہلانے کی وجہ سے ان دونوں نے ایک ساتھ آنکھ کھولی اور انابیہ بولے بنا نہ رہ سکی، مگر اگلے ہی لمحے مشائم نے حلیمہ بیگم کی بات سنی تو ایک دم سے اچھل کر وہ بیڈ پر بیٹھی۔ اب نواب زادیوں 5 کیا 7 بج گئے ہیں، مگر تم دونوں تو ایسے سو رہی ہو جس سے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ حلیمہ بیگم کے بولنے پر مشائم اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی ہلکا سا بڑبڑائی، اف میری نماز کا وقت گزر گیا، کیسے آج میں 7 بجے تک سوتی رہی؟ جبکہ انابیہ نے آنکھیں مسلتے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جو نہ جانے الماری سے کیا ٹٹولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شادی کا گھر ہے، 100 کام ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ پورا دن بستر پر لیٹی رہو۔ اور انابیہ تجھے کوئی فکر ہے بھی یا نہیں؟ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں مزید کالی ہوتی جا رہی ہے تجھے تو چاہیے دن رات اب بیوٹی پارلر کے چکر کاٹیں۔ حلیمہ بیگم نے ترخیص سے بولتے آخر ایک چھوٹا سا بیگ نکال کر بیڈ پر رکھا۔ وہ دونوں کزنس ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ چچی جان آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے میں سب کو سنبھال لوں گی، سارے انتظامات دیکھ لوں گی۔ مشائم نے ایک نظر انابیہ کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ پھر سے مرجھا گیا، تو مشائم نے ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے جلدی سے کہا، گویا وہ پھر سے انابیہ کو لیکچر نہ دینے لگ جائے۔ نہ بابا نہ، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی دیکھنے کی۔ تیرے دیکھنے کے چکر میں اگر تجھے کسی نے دیکھ لیا نا تو میری بیٹی کی ڈولی نہیں اٹھے گی، نہ جانے منحوس ماری کہاں سے اتنا حسن لے آئی۔ حلیمہ بیگم تپی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مشائم کے کپڑے اس بیگ میں ڈالنے لگی، جبکہ مشائم کبھی انابیہ کو تو کبھی حلیمہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ چچی جان آپ میرے کپڑے کیوں بیگ میں ڈال رہی ہیں؟ مشائم نے ڈرے سہمے لہجے میں آخر پوچھ ہی لیا، جس پر وہ دونوں ہی ہاتھ اپنی کمر پر رکھتی اب کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ کیونکہ تو یہاں سے جا رہی ہے، پرسکون لہجے میں بولتی وہ اگلے ہی لمحے اس کے بیگ کو پیک کرتی اب ایک جگہ کھڑی ہوئی، مگر ان کی بات سنتے ہی مشائم اور انابیہ دونوں حیرانگی اور ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ مگر ماما مشائم کہاں جائے گی؟ میری شادی ہے، آپ اسے کہاں بھیج رہی ہے؟ انابیہ بستر سے اٹھ کر ان کی روبرو جا کر کھڑی ہوئی۔ تیری شادی ہے اسی لیے ہی تو بھیج رہی ہوں، ورنہ مجھے کون سا شوق چڑھا ہوا ہے جو ایک عدد مفت کی نوکرانی کو گھر سے نکالوں؟ حلیمہ بیگم ہاتھ ہلا ہلا کر بولی، مگر اسے نوکرانی کا خطاب دینے پر مشائم کے دل کو کچھ ہوا۔ پہلے بھی 1-2 دفعہ عین وقت انابیہ کے رشتے ٹوٹ چکے تھے، جس کی ذمہ دار وہ صرف مشائم اور اسی خوبصورتی کو ٹھہراتی تھی، اور اب بھی ان کا ماننا یہی تھا کہ مشائم کو یہاں سے رفع دفع کیا جائے جب تک انابیہ کی شادی نہیں ہو جاتی۔ چل مشائم اٹھ اور تیار ہو جا، میں تجھے دوسرے گاؤں بھیج رہی ہوں، جب تک انابیہ کی شادی نہیں ہو جاتی واپس مت آنا۔ چچا بھی کام پر گئے ہوئے تھے، وہ ابھی کے ابھی اسے گاؤں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن چچی جان میں وہاں کس کے پاس رہوں گی؟ مشائم کو فکر لاحق ہوئی، وہ کبھی دروازے سے باہر اکیلی نہیں گئی، پھر دوسرے گاؤں کیسے چلی جائے؟ سارا بندوبست کر لیا ہے میں نے، میری جاننے والی ہے، میں تجھے اس کے گھر بھیج رہی ہوں، اور اب اٹھ بھی جا کے شام کر کے جائے گی۔ حلیمہ بیگم نے ایک سادہ سا جوڑا اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے واش روم کی جانب ڈھکیلا۔ ماما یہ اب کیا کر رہی ہے؟ مشائم کو یہاں سے نہ بھیجے، وہ میری اتنی مدد کرتی ہے، میں اس کے بغیر کیسے شادی کر لوں؟ چپ کر جا تو، ہر وقت مشائم مشائم کرتی رہتی ہے، اب سے کوئی مشائم نہیں ہوگی، سمجھ گئی تو؟ اگر مشائم کا نام بھی لیا نا تو زبان کاٹ دوں گی تیری، اور جا نہا دھو کے فریش ہو کر آ، تجھے بھی پارلر چھوڑ کر آؤں۔ حلیمہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آئی، پھر اس کے بعد مشائم بھی فریش ہو کر ہال میں آ گئی، جہاں پہلے سے ہی حلیمہ بیگم موجود تھی۔ چل مشائم، آٹو آ چکا ہے، جلدی جا۔
जल्दी चल। अनाबिया से मिलने के बाद बिना उसे नाश्ता करवाए बगैर हलीमा बेगम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने हमराह लिए बाहर की जानिब बढ़ गई और खामोश खड़ी अनाबिया भी कुछ न कर सकी। जानती थी अपनी माँ को, चाहे मशाइम के लिए गिड़गिड़ा भी ले मगर उनके फैसले में किसी सूरत रद्द-बदल नहीं होगा। हलीमा बेगम ने उसे कुछ पैसे पकड़ाया और उसे ऑटो में बिठाकर अगला सारा रास्ता बता गई, जबकि मशाइम मुंह ही मुंह में दुआएं पढ़ने लगी। न जाने अब उसकी मंजिल क्या थी, रास्ता तो वो चुन चुकी थी। बता यार, कैसा लग रहा नहीं यूनी में आकर। शहजल ने अपने दोस्त हमायल के कंधे पर हाथ रखते अपने दांतों की नुमाइश की तो हमायल ने काटती नज़रों से शहजल को देखा, जिसकी वजह से वो बेचारा भी कॉलेज से स्टिक ऑफ हो गया। और बॉयज़ कॉलेज में शहजल ने धमाका ही इतना मचा रहा था। आए दिन कोई ना कोई उसने शरारत तो ज़रूर करनी होती, जिसकी वजह से अब प्रिंसिपल ने उन दोनों को ही स्टिक ऑफ कर दिया और एक हफ्ता घर रहने के बाद आज वो कॉलेज के बजाय यूनी में मौजूद थे। लाहौर की फेमस को एजुकेशन, जिसका माहौल शहजल को अपने मुताबिक लगा, क्योंकि वो शरारतें करने से तो बाज नहीं आ सकता था। तो मुझे मुंह न लगा, तेरी वजह से हर दफ़ा मैं जलील होता हूँ। हमायल ने उसका हाथ अपने कंधे से दूर करते नाराज़गी जाहिर की, जबकि वो दोनों ग्राउंड से गुजरते हुए इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगे। लो भला, मैंने तुझे कब मुंह लगाया, तू खुद ही बता, इतनी दूर से मुंह लगता भी है। शहजल ने मज़ाहिया बोलते हमायल के और अपने दरमियान फासले को देखा। शहजल, तू चुप कर जा, मैं क्लास का पता करके आता हूँ, तू यहीं रह। हमायल उसे वहीं रहने का कहता खुद ब्लॉक की जानिब बढ़ गया। ऐसा नहीं था कि हमायल बेकसूर था, जबकि वो दोनों मिलकर शरारतें किया करते थे, मगर अब स्टिक ऑफ होने की वजह से हमायल को थोड़ा गुस्सा था, जबकि शहजल तो हर वक्त बेफिक्र रहता था। हमायल के जाते ही शहजल मलिक इर्द गिर्द दोबारा से नजरें दौड़ाने लगा। उसे जैसे थोड़ी थोड़ी भूख का भी एहसास हो रहा था। अपने भूखे पेट पर हाथ रखते हुए अपना सर झटकता किसी से पूछकर कैंटीन में आ गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे याद आया बैग तो उसका हमायल के पास है, जिसमें उसकी थोड़ी बहुत जायदाद थी। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना। शहजल के जहन में झट से एक नया आइडिया आया, तो क्यों ना आज किसी लड़के को लूटने की बजाय किसी लड़की को लूटा जाए। कंबाइन का फ़ायदा भी तो उठाना है ना। शहजल मलिक ने फिर नज़रें घुमाते ही उसकी नज़र अचानक से एक नकाबी लड़की पर ठहर गई, जिसने खुद को अबाया में छुपाया हुआ था और चेहरे को छुपाने के लिए वेल कर रखा था। वो लड़की मसरूफ से अंदाज में समोसे और कोल्ड ड्रिंक अपने सामने रखे खाने के साथ साथ मोबाइल भी चला रही थी। जब शहजल अपने बालों में हाथ चलाता उन्हें सेट करता, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसके पास जा बैठा। निहान शाह की नज़रें मोबाइल पर झुकी हुई थी। वेल की बदौलत उसकी बस झुकी निगाहें ही शहजल को नजर आई, मगर अगले ही लम्हे बिना उसे मुखातिब किए बगैर उसकी प्लेट से एक समोसा उठा गया। उसकी इस हरकत पर निहान शाह ने संजीदा नज़रों से अपने सामने बैठी हस्ती को देखा, जो बड़े आराम से उसके समोसों से इंसाफ करने लगा। वाइट जीन्स पर ब्लू शर्ट, बालों को सलीके से सेट किए, एक हाथ में रेस्ट वॉच पहने, पैरों में जॉगर चढ़ाए, साफ रंगत चौड़ी जिसामत, 5.9 फुट कद, हल्की हल्की खत, हनी कलर की आंखें जो मगरूरी भी थी सिर्फ तब जब वो संजीदा होता। नेहा ने सरता पैर उसका जायज़ा लिया देखने में तो वो अच्छा भला लग रहा था, फिर ऐसी हरकतें क्यों। वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे। ना पहले कभी नेहान की शहजल से मुलाकात हुई और ना ही शहजल की नेहान से। तुम्हें पता है, मुझे बहुत भूख लग रही थी। भूख को कंट्रोल भी नहीं कर सकता, वरना मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है। शहजल ने उसकी ही चटनी में समोसे को डुबोकर अपने मुंह में डाला तो नेहान ने काटती नज़रों से उस हैंडसम लड़के को घूरा, जो इस वक्त उसे इंतहाई जाहिल लगा। तुम क्यों नहीं खा रही हो? लो खाओ ना। प्लेट उसकी जानिब करते उस बार शहजल ने उसकी उठी आंखों में देखा, जो इस कदर सर्द और बेरौनक थी जैसे कभी मुस्कुराई ही ना हो। शहजल ने थोड़ा गौर से उसे देखा, जो उसे ही घुरियां डाल रही थी। ब्लू ग्रेनिश कलर की आंखें, फिर उन पर घनी पलकों की बौछार। जितनी खूबसूरत उसकी आंखें थी उतनी ही संजीदा भी थी, जिसे नज़रअंदाज करते वो दोबारा से खाने में मसरूफ़ हो गया। फिर उसकी ही सॉफ्ट ड्रिंक को पकड़े वो अपने होठों से लगा गया। मुझे घूरियाँ क्यों डाल रही हो? जितने समोसे खाए हैं उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरा बैग मेरे दोस्त के पास है, वो आता है तो एक और प्लेट मंगवा लेना। इस बार उसकी सख्त घूरियों से नवाजने पर शहजल ने ज़रा मसनूई चिढ़ कर बोला, जबकि नेहान ने अपनी मुट्ठियों को दबोचते दांतों को पीसा। उसे आदत नहीं थी इतनी बकबक सुनने की।
وہ کیا ہے نا، جب مجھے بھوک لگی اسی وقت مجھے کھانا پڑتا ہے، پھر تم ہی بس یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو سوچا شیئرنگ کر لوں، اب اکیلے اکیلے کھانے کا کیا فائدہ، ویسے تم۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا جب نیہان اس کی فضول کی بک بک سے الجھن کا شکار ہوتی، ایک ہی جھٹکے میں وہاں سے اٹھتی، اسی وقت ایک آخری گھوری اس پر ڈالتی، فوراً سے وہاں سے نکلی۔ بہت نخرا اس میں تو جو اب بھی جواب بھی نہیں دیا، عجیب بات ہے، کہیں گونگی تو نہیں ہے۔ پلیٹ کو اپنی جانب کرتے شہزل اس کی پشت کو دیکھ کر اس کے بارے میں اندازے لگانے لگا، جبکہ جلد ہی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو حمائل اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر اس تک پہنچ ہی گیا۔ تو یہاں بیٹھا سموسے ٹھوس رہا ہے اور وہاں ہماری کلاس بھی سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے پاس آتے حمائل نے اس کا بیگ کندھے سے اتار کر اس کی جانب اچھالا، لے تو بھی ٹھوس لے، پتہ نہیں کب کے کھائے ہوں گے۔ سموسوں کی پلیٹ کو صاف کرتے شہزل نے ہاتھ میں پکڑا سموسا اس کی جانب بڑھایا، جسے وہ کچھ سوچنے کے بعد پکڑ گیا۔ شہزل ملک دا کنجوس خود دے رہا تھا، پھر وہ انکار کیسے کر دیتا، جب اگلے ہی لمحے اپنے بیگ کی زپ کھول کر کیلا نکالتے اسے کھاتے ہی اس نے اس کا چھلکا ڈسٹ بین میں پھینکنے کی بجائے وہاں پاس ہی پھینک دیا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر وہ دونوں اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئے، جبکہ اپنے ہاتھ میں پکڑی جیب کی چابی تو وہ وہیں ٹیبل پر بھول آیا تھا۔ دوسری طرف آٹو والا اسے پتہ نہیں کہاں پر چھوڑ گیا تھا، نہ اس کے پاس موبائل تھا جو وہ کال ہی کر لیتی۔ راستہ معلوم کرنے کی بجائے اتنی جلدی میں اس کی چچی نے اسے گھر سے نکال دیا، بھلا اچھے سے راستہ تو سمجھا دیتی یا چچا جان کے ساتھ بھیج دیتی۔ بیگ کو ہاتھ میں پکڑے بڑی سی چادر کو اس نے اچھی طرح خود پر اوڑھ رکھا تھا، کچھ سوچتے ہوئے آخر اس نے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا ہی لیے، اب نہ جانے راستہ اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ لیکن اب وہ چلتی ہوئی دوسرے راستے پر جانے کی بجائے بحریہ ٹاؤن والے راستے کی جانب بڑھ گئی۔ اس راستے پر چلتی ہوئی وہ بار بار اپنا نقاب ٹھیک کر رہی تھی، گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ ایک انجان جگہ پر وہ اکیلی آ گئی، نہ اتا نہ پتا، اپنی سوچوں میں مگن وہ خود کو اللہ کے سپرد کرتی بس آگے چلتی ہی چلی گئی۔ اسے چلتے چلتے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب سامنے سے تیز رفتار میں آتی گاڑی پر اسے سمجھ نہ آئی وہ کس سمت ہو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی جگہ شل ہوتی وہ ایک دم سے اپنے سامنے آتی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کو اپنی جگہ منجمد کھڑا دیکھ اس شخص نے جلدی سے بریک لگائی، جس کی بدولت گاڑی بالکل اس کے پاس جا کر رکی، جبکہ مشائم اپنی آنکھوں کو میچے اپنا سانس روک چکی تھی۔ عین وقت پر بریک لگنے کی وجہ سے وہ ٹکراتی بچی، گاڑی بالکل اس کے پاس آ کر رکی، مگر مشائم کی دھڑکنوں نے تو رفتاری پکڑ لی، جسم پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی وقت بیک ڈور کھولتے ایک درمیانی عمر کی عورت باہر نکلی اور فکر مندی سے مشائم کی جانب بڑھی۔ بیٹی تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ مشائم کے پاس آتے اس نے ڈری سہمی لڑکی کو دیکھا جو ڈر کی وجہ سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ کسی عورت کی آواز اپنی سماعتوں سے ٹکرانے کی بدولت مشائم نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو درمیانی عمر کی عورت تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس عورت کو دیکھ کر مشائم کو تھوڑا حوصلہ ملا، ورنہ اسے تو لگا تھا آج وہ گئی، جبکہ مقابل کھڑی عورت تو اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے چمکتا ہیرا دیکھ لیا ہو۔ کس قدر خوبصورت تھی وہ، اس بات کی گواہی اس عورت کی حیرت سے پھیلی آنکھیں دینے لگی۔ اب ٹھیک ہے نا؟ مشائم نے گھورتی آنکھوں والی عورت سے استفسار کیا، البتہ اسے تو اس وقت اس عورت کی دماغی حالت پر شبہ ہوا، کیسے وہ اسے تک رہی تھی۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئی ہو؟ جلدی سے اس کے اسیر پن سے باہر نکلتے وہ تو آہیں بھرتی رہ گئی، اتنی خوبصورت لڑکی اسے مل گئی تھی، اس کی لاٹری تو اب پکی تھی۔ میرا نام مشائم خان ہے، مجھے یہاں پاس والے گاؤں میں اپنی خالہ کے پاس جانا تھا، مگر میں راستہ بھول گئی۔ اپنی چادر کو صحیح کرتی وہ آرام دہ لہجے میں بولتی انہیں بتانے لگی، مگر آخر میں اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ میرے پاس فون بھی نہیں ہے، ورنہ میں کال کر کے پتہ کر لیتی، میں نے تو انہیں دیکھا تک نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں رہتی ہوں گی۔ مشائم معصومیت سے بولی تو اس عورت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حلیمہ بیگم نے اسے سارا راستہ سمجھا کر تو بھیجا تھا، لیکن وہ پھر سے بھول گئی تھی۔ ارے مشائم بیٹا، میں ہی تو ہوں تمہاری خالہ، مجھے پتا تھا تم آنے والی ہو، اس لیے میں خود ہی تمہیں لینے آ گئی۔ نہایت مکاری سے جھوٹ کو سچ بناتی وہ دوبارہ سے مشائم کی جانب لپکی۔ اچھا تو فوزیہ خالہ آپ ہیں، اچھا ہوا آپ مجھے خود ہی لینے آ گئی، ورنہ جو چچی نے راستہ بتایا تھا اسے تو میں بھول ہی گئی تھی۔
اس عورت سے الگ ہوتے مشائم نے نادانگی سے کہا تو اس نے مشائم کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں، تیری چاچی نے ہی مجھے بولا تھا تجھے جا کر لے آؤں، آخر اتنی خوبصورت نوجوان لڑکی کو بے فکر ہو کر تھوڑی نہ بھیجتی۔ اس عورت نے مشائم کو گاڑی میں بٹھایا، پھر وہ خود بیٹھی اور ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا بول گئی۔ معصوم سی مشائم کو اپنے جال میں پھنساتی وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ رک یار، چلتے چلتے شہزل ملک کچھ سوچتے دوبارہ سے رکا۔ اب کیا ہوا؟ حمائل نے سٹپٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ آج ان کی پہلی کلاس تھی اور وہ اس میں بھی لیٹ ہو گئے تھے۔ میری کیس تو وہیں پر رہ گئی، تو چل کلاس میں، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ شہزل اجرت میں پیچھے کی جانب قدم لیتا دوڑ گیا۔ رات کو بارش ہوئی تھی، اس لیے ابھی تک گراؤنڈ گیلا تھا اور کینٹین کے پاس والی جگہ پر تو مٹی ہونے کی وجہ سے کیچڑ بھی ہو گیا۔ تیزی سے بھاگتا ہوا وہ کینٹین کی جانب مڑا، جب دوسری جانب نیہان شاہ جو اپنے نوٹس لیتی وہاں سے گزرتی نظر جھکائے کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شہزل نے بھاگتے ہوئے 2 قدم آگے کی جانب لیے جب اس کا پیر اپنے ہی پھینکے کیلے کے چھلکے پر آیا۔ اچانک سے پیر پھسلنے کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور آگے کی جانب لپک گیا، جبکہ نیہان شاہ جو اپنے ہی دھیان میں چلتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن شہزل ملک کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ اسے ایک پل کے لیے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ کیلے کے چھلکے سے پھسلتا ہوا وہ نیہان کی جانب لپکتے اس کے اوپر جا گرا، جبکہ اس اچانک افتادگی پر شل ہوتی نیہان شاہ خود کو سنبھالتی یا پھر اسے۔ دونوں کا توازن ایک ساتھ بگڑا اور وہ دونوں ہی ایک ساتھ زمین بوس ہونے کی بجائے اس مٹی کے کیچڑ پر جا گرے۔ یہ سب اتنا جلدی میں ہوا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نیہان شاہ نیچے تھی اور شہزل ملک اوپر۔ کیچڑ میں گرنے کی وجہ سے نیہان کا تو سارا عبایا ہی گندا ہو گیا، جبکہ اپنے سامنے شہزل ملک کو دیکھ کر اس کو بے تحاشا طیش چڑھا۔ دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس سے دور ہوتا شہزل ملک اسے معذرت طلب نظروں سے دیکھتا منہ بسور گیا، جب نیہان کی آنکھوں میں ایک دم سے سرخی تیری۔ ایک سیکنڈ سے پہلے اسے خود سے دور کرتی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب شہزل نے جلدی سے اٹھ کر اپنا ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جس سے مہلت سے نظر انداز کرتی وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر وزن ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے تمہارا عبایا خراب ہو گیا، پتہ نہیں کس گدھے نے کیلا کھا کر چھلکا یہاں پھینک دیا۔ اس کی جانب بڑھتا ہوا معذرت خواہ لہجے میں بولنے لگا، جب نیہان نے اپنی چیرتی نظریں اٹھا کر اسے قرب سے گھورا، پھر ایک نظر اپنے گندے عبائے پر ڈالتے اس کا دل چاہا اس لڑکے کا حلیہ بگاڑ دے، مگر اپنی خواہش کو اندر ہی اندر دبا گئی۔ دیکھو، میری بھی کوئی غلطی نہیں ہے، میرا پیر پھسلا اور میں گر پڑا، ویسے تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ شہزل نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا جو زیادہ گندے نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ نیہان کے اوپر گرا تھا، اس لیے اس کا تو بچاؤ ہو گیا، مگر جو حالت اس وقت نیہان کی تھی اسے دیکھ کر شہزل نے بمشکل اپنا تھوک اندر نگلا۔ پھر سے گھورے ہی جا رہی ہو، بول کیوں نہیں رہی؟ یہ شہزل بس سوچ کر ہی رہ گیا، جبکہ نیہان واقعی ہی اسے ایسے گھور رہی تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے نگل جائے گی۔ دیکھو، مجھے گھورو مت، میں شرماتا بھی ہوں۔ تمہارا عبایا میری وجہ سے گندا ہوا، میں مدد کر دیتا ہوں، لیکن پہلے تم مجھے بول کر تو دکھاؤ۔ اس وقت نیہان شاہ کی بیڈ پیپل لسٹ میں شہزل ملک سب سے اوپر والے نمبر پر آ گیا۔ اس سے پہلے شہزل مزید کچھ کہتا، نیہان شاہ اسی وقت تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکلتی سیدھا واش روم کی جانب بڑھ گئی، تو شہزل بھی لاپرواہی سے شانے اچکاتا وہاں سے 9-2-11 ہوتا اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ ہائے اللہ جی، کہاں چلی گئی میری USB؟ میری پاکٹ میں ہی تھی، پھر اس کے بعد کہاں جا سکتی ہے؟ وہ مسلسل کب سے اپنے پورے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی، صبح سے دوپہر ہو گئی، مگر اسے وہ USB نہ ملی۔ اگر وہ USB کسی کے ہاتھ لگ گئی نا تو پھر میری لاش ہی اٹھنی ہے اس گھر سے۔ پہلے اس USB کی وجہ سے زرلین شاہ کی موت ہو گئی، وہ بھائی سے بچھڑ گئی۔ جب تک USB اس کے پاس تھی تو محفوظ تھی، مگر میرے پاس آتے ہی گم گئی۔ میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ شنایا تھک ہار کر اپنے بالوں کو اپنی انگلیوں میں پھنساتی پریشانی کے عالم میں گھومتی نظر اب پورے کمرے میں ڈال گئی۔ چٹکی کہاں ہو تم؟ یونی سے گھر آتے ہی وہ ہال سے ہی شنایا کو آوازیں لگاتا اس کے کمرے تک آ پہنچا۔ چٹکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا تم میرے استقبال میں دروازے میں کھڑی ہوگی۔ اس کے کمرے میں انٹر ہوتے شہزل نے ایک تفتیشی نظر پورے کمرے میں دوڑائی جس کا ستیاناش ہو چکا تھا۔ کیوں، آپ پہلی دفعہ گھر آ رہے ہیں جو میں آپ کا انتظار کرتی؟ شنایا طنزیہ بولی، تو شہزل ملک نے منہ بسورا، یہ بام بلاسٹ کب ہوا؟ شہزل نے مزاحیہ اس کی
مزاحیہ اس کے کمرے کو تنبیہ کیا۔ کیا ہوا چٹکی، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں منٹ میں حل نکال دوں گا۔ شنایا کو پریشانی میں دیکھتا شہزل ہمدردی سے بولتا اس کے پاس آیا تو شنایا نے تیز نظر سے اسے دیکھا۔ بھیا تنگ مت کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فی الحال جائے یہاں سے۔ ارے ایسے کیسے، تمہیں پتا ہے ساتھ والی انوشے نہیں، اس کی کزن آئی ہے، آؤ جا کر کچھ مزہ کریں۔ شہزل نے شنایا کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شنایا اب بار بار منع بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس کے بار بار پوچھنے پر ساری سچائی شنایا کے منہ سے نکل جاتی، اس لیے اپنے دانتوں کو دباتی خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی۔ تاریخ میں ڈوبا وہ کمرہ جہاں دھواں ہی دھواں ہو رکھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے سے زویان ملک صوفے پر بیٹھا مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ماضی کی یادیں تھیں کہ اس کے ذہن سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ کتنا بھلاتا زرلین شاہ کو، وہ اس کی دھڑکن تھی، اس کی سانس تھی، اس کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ اگر اس کا دل دھڑکتا تو اسے زرلین شاہ محسوس ہوتی، اگر وہ سانس لیتا تو بھی اسے زرلین شاہ محسوس ہوتی، اور تو اور اب وہ اس کے جسم میں موجود خون کی جگہ دوڑنے لگی تھی۔ بھلا وہ کیسے بھول جاتا اپنے پہلے اور آخری عشق کو؟ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک بھی دن اس کا زرلین کو سوچے بغیر گزرا ہو۔ وہ جانتا تھا یہ سچ نہیں ہے، مگر جانے انجانے میں وہ زرلین شاہ کی موت کا ذمہ دار خود کو ہی ٹھہراتا تھا۔ کاش وہ اس کا بازو نہ جھٹکتا تو آج وہ اس کے ساتھ ہوتی، اس کے پاس ہوتی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، اس نے اپنی آنکھیں موندی ہوئی تھی، صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ لمبے لمبے کش لینے لگا، مگر سوچوں کا تسلسل ماضی میں جھڑک چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اپنی اور زرلین شاہ کی ہنستی مسکراتی ایک آخری گفتگو، کتنا سکون ملتا تھا اسے زرلین کو سوچ کر۔ ماضی: تم دونوں میری وارڈروب میں کیا کر رہی ہو؟ زرلین اور شنایا کو اپنے کمرے میں موجود وارڈروب میں چڑھ کر بیٹھے دیکھ زویان ملک مصنوعی سنجیدگی سے بولا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بھائی شہزل ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، آپ یہاں سے جائیں ورنہ اسے پتہ چل جائے گا۔ شنایا وارڈروب سے تھوڑا باہر ہوتی دروازے کی جانب دیکھتی زویان ملک کو حاکمانہ انداز میں بول گئی، جس پر اس نے ان دونوں افلاطون کو دیکھا۔ اس کی بہن شنایا اور اس کی ماں زرلین شاہ کبھی نہیں بڑی ہونے والی تھی۔ وہ جب بھی ملتی تھی ایسے ہی بچوں والی حرکتیں مل کر کیا کرتی تھی۔ پہلے ان کا ٹریو پارٹنرز کا گروپ ہوا کرتا تھا، جس کی لیڈر زرلین شاہ تھی، مگر اس کے جانے کے بعد وہ ٹریو کا گروپ 2 کا ہو کر رہ گیا۔ میرے خیال سے تم دونوں کو میرے کمرے سے نکلنا چاہیے ورنہ میں ڈانٹوں گا۔ زویان ملک نے آنکھیں سکیڑ کر شنایا کو دیکھا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ بھائی آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، جبکہ آپ کے کمرے میں چھپنے کا آئیڈیا زرلین کا تھا۔ نہایت مہارت سے منہ بسورتی وہ سارا ملبہ زرلین پر ڈال گئی، جبکہ حقیقت بھی یہی تھی۔ اسی نے کہا تھا زاویان کے کمرے میں چھپ جائیں گے، وہ مجھے کچھ نہیں بولیں گے۔ شنایا کے بولنے پر زاویان نے کڑے تیوروں سے زرلین شاہ کو دیکھا تو ایک دم سے اس کی سٹی گم ہوئی اور اسی پل اس کی ہوا اڑی۔ وہ زاویان آپ کے کمرے میں کوئی نہ آتا اس لیے۔ معصومیت کا لحاف خود پر اوڑھتی وہ اس انداز میں بولی جیسے اس سے زیادہ بھولا تو کوئی ہو ہی نہ۔ ابھی وہ بولی ہی تھی جب باہر سے شہزل کی آواز آنے لگی۔ بھائی شہزل آ گیا ہے، ہمیں ڈھونڈ لے گا، آپ وارڈروب بند کریں یا اندر آ جائیں۔ شنایا نے اجرت میں بولتے ہی زاویان کے پریس ہوئے کپڑوں کو اپنے آگے کیا۔ چلو تم کہیں اور جا کر چھپو، یہاں میں اور میری بیوی چھپیں گی۔ زاویان ملک زرلین کی حالت سے لطف اندوز ہوا جو اسے غصے میں دیکھتے ہی معصوم بن جاتی تھی۔ بھائی ہونے والی بیوی ہے، بھولے مت۔ آنکھیں چھوٹی کر کے زاویان کو گھورتے شنایا ایک ایک لفظ پر زور دیتی چبا کر بولی تو زاویان مدھم سا مسکرایا۔ ہاں تو ہونے والی ہے تو کیا ہوا، بیوی تو ہے نا۔ زاویان نے اسی وقت آگے بڑھ کر زرلین شاہ کو اپنے مضبوط کسرتی بازو میں اٹھایا، جبکہ زرلین کو اچانک سے شرمندگی نے آ گھیرا۔ تم اپنا انتظام کر لو، میں اپنی بیوی کو اپنے سینے میں چھپا لوں گا۔ مزاحیہ انداز میں ایک آنکھ شنایا کو مارتا وہ زرلین شاہ کو اپنے بازو میں تھامے وہاں سے نکل گیا تو پیچھے شنایا ملک کی منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئی۔ مدھم سا مسکراتا وہ ماضی سے ایک پل کے لیے باہر نکلا۔ کتنی شرارتیں کیا کرتی تھی زرلین ان دونوں کے ساتھ مل کر۔ جب بھی بالاج کسی کام کے سلسلے میں یا ویسے ہی زاویان سے ملنے آتا تو زرلین شاہ سب سے آگے ہوتی۔ زاویان سے زیادہ تو اسے شنایا اور شہزل سے ملنے کا شوق تھا۔
जावियान ने दोबारा से एक सिगरेट सुलगाई और फिर से एक बार माजी में खो गया। इस बार उसे जरलीन के प्यारे प्यारे सवाल याद आए। जावियान, आपका पसंदीदा मशगला क्या है? जावियान मलिक के साथ डेट पर आते जरलीन को न जाने क्यों जावियान के बारे में जानने का इतना तजस्सुस होने लगा, जबकि वो सब कुछ जानती भी थी। तुम जरलीन शाह, दिन रात तुम्हें देखना और महसूस करना मेरा पसंदीदा मशगला है। जरलीन के नर्म रुई जैसे हाथों को अपने हाथों में लेते जावियान ने अपनी खुमार आलूद नजरों को उसके चेहरे पर सजाते दिलजोई से कहा तो जरलीन शर्मा शर्मा कर मुस्कुराई। नहीं जावियान, मुझे देखने के अलावा आपका पसंदीदा मशगला क्या है? जरलीन ने दोबारा से सवाल किया, जबकि जावियान ने अपनी दिलकश नज़रों का मरकज़ जरलीन के खूबसूरत चेहरे पर मरकूज रखा। वो इतनी प्यारी नहीं थी, मगर फिर भी जावियान मलिक को उससे प्यारी कोई और लड़की ना लगती। उसके नखोश प्यारे थे, मगर उसकी रंगत गंदमी थी। जावियान के मुकाबले में वो इतनी प्यारी तो ना थी, लेकिन वो कितनी खूबसूरत थी, ये कोई जावियान मलिक से पूछता तो वो उसकी खूबसूरती पर एक किताब लिख डालता। तुम्हें हर पल सोचना जरलीन शाह मेरा पसंदीदा मशगला है। तुम जब मेरे पास नहीं होती, मैं तुम्हें सोचकर खुश हो जाया करता हूँ मेरी जान। जावियान ने आगे बढ़कर उसके फूले हुए गाल सहलाए, जबकि जरलीन एक पल के लिए शल हुई। जावियान कितना चाहता था उसे कि ये सुनकर जरलीन शाह की आंखों में नमी आने लगी। जावियान, आपको तो एक से बढ़कर एक प्यारी लड़की मिल सकती थी, फिर आपने मुझे क्यों चुना? मैं तो प्यारी भी नहीं हूँ। असली लहजे में बोलती वो जावियान की सुरमई आंखों में देखने लगी, तो उसी पर जावियान हल्का सा मुस्कुराता उसके हाथ पर पकड़ मजबूत कर गया। जरलीन शाह, अपनी तारीफ तुम अपने आशिक की ज़ुबानी सुनो। तुम इस कदर खूबसूरत हो, ये मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी खूबसूरती पर एक किताब लिख डालूं। अभी वो सोच सोच कर मुस्कुरा ही रहा था जब हवेली का एक मुलाजिम उसके कैसल में आता अब उसका दरवाज़ा बजाने लगा, तो एक पल में जावियान के तासुरात नरमी से सख्ती में बदले। कामिन। जाविया ने एक लंबा सांस हवा में खींचते उस मुलाजिम को अंदर आने का कहा, तो वो अंदर आते ही फूले फूले सांसों से बोलने लगा, साहब जी वो बाला साहब और उनके वालिद हवेली में आए हैं और बहुत गुस्से में है। मुलाजिम के बोलने की देर थी जब जावियान मलिक एक झटके से सोफे से उठता अपने जबड़े भीज गया। क्या बाला शाह आया है? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। 6 महीनों के बाद आज वो हवेली में आए थे। अब ना जाने कौन सा कोहराम मचने वाला था, इसलिए जावियान सुलगते सिगरेट को अपने पैरों तले मसलता, अपने दांतों को पीसता, लंबे लंबे डग लेता अपने कैसल से बाहर निकल गया। सिया हवेली में आज वो सब ही बड़ी शान बान से अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान थे। कई महीनों बाद आज शाहों का खानदान पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकता करने के लिए आज मलिकों की हवेली में मौजूद थे। दोनों खानदान आमने सामने बैठे हुए थे। महीनों पहले परवान चढ़ी दुश्मनी को और ख़त्म करने की बजाय मज़ीद गहरी करने आए थे। दरमियान में मौजूद मेज़ पर इश्तिहा अंगेज़ खाने पीने की चीज़ें सजी हुई थी। अब्दार मलिक और उनकी बीवी शास्मीन डबल सोफे पर मौजूद थे और सफ़ेद हवेली से आने वाले लोगों में सिर्फ सैयद बालाज अल्तमश शाह और उसका बाप अल्तमश शाह ही मौजूद थे। मुझे जावियान मलिक की बहन और अब्दार मलिक की बेटी रखेल के तौर पर चाहिए। मगरूर भारी मर्दाना आवाज़ में बोलता बालाज शाह अपना मुतालबा करते ही सामने सोफे पर विराजमान होता टांग पर टांग चढ़ा गया। बादशाह, तुम जानते हो या ये नामुमकिन है। अगर इस बारे में जावियान को पता चल गया तो हवेली में कोहराम बर्पा हो जाएगा। अब्दार मलिक अपनी बुलंद आवाज़ में बोलते उससे आसान लफ्ज़ों में इनकार कर गए, क्योंकि मुमकिन नहीं है। मुझे जावियान मलिक की बहन खून बहा के बदले में चाहिए। क्यों मुमकिन नहीं है? मुझे जावियान मलिक की बहन खून बहा के बदले में चाहिए। बादशाह का लहजा इतना संगीन और अटल था कि अब्दार मलिक सिर्फ उसे घूर कर ही रह गए, जबकि शास्मीन बेगम ने अपनी मुट्ठियों को जोर से भींचते अपने दांतों को कुचला। उनके ज़ब्त का पैमाना था जो वो अभी तक खामोश थे। शास्मीन बेगम ने इस वक्त शिद्दत से अपने बेटे जावियान मलिक को याद किया। आखिर एक उसका जवाब ही इन सब के मंसूबे पर पानी फेर सकता था। मैं बता चुका हूँ, मुझे शनाया मलिक अपनी रखेल के तौर पर चाहिए। बड़े रौब से बैठे वाला शाह ने पुरसुकून लहजे में दोबारा से अपना मुतालबा रखा, जिस पर बाहर से आते जावियान मलिक ने बाला शाह की इस कदर जुर्रत पर अपनी मुट्ठियों को दबोचा और बेक उसी वक्त उसकी आंखों में एकदम सुर्खी तैरी। सैयद बालाज अल्तमश शाह। एंट्रेंस पर ही खड़ा जावियान मलिक गुस्से में दहाड़ते हुए उन सब की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा गया। जावियान मलिक को बर वक्त यहाँ पर देखकर बालाज शाह ने अपनी घनी मूछों तले अनाबी लबों को मुस्कुराहट में फैलाया
और कर भरी नज़रों से उसे देखा। अगर तूने दोबारा मेरी बहन का नाम भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तेरी ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा। लंबे लंबे डग भरते बालाज शाह के करीब आते जावियान मलिक ने अपनी सख्त नज़रें उसके खुमार आलू चेहरे पर टिका ली। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है तो मुझ तक ही महदूद रहे। मेरी बहन पर नज़र भी डाली ना तूने तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। इस बार जावियान मलिक माथे पर बेतहाशा बल लिए दहाड़ते हुए घुर्राया तो बालाज शाह के लबों पर इस्तेज़ाइया सी मुस्कुराहट रेंगी। ये दुश्मनी मेरी बहन से शुरू हुई थी और ख़त्म तेरी बहन पर होगी। आराम लहजे में बोलता बाला शाह अपने नशिस्त छोड़कर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ तो मुजावियान मलिक का दिल चाहा बाला शाह का मुंह नोच ले, और बाला शाह की ख्वाहिश भी कुछ जुदा न थी। काफ़ी अरसे बाद वो दोनों एक दूसरे के रूबरू खड़े थे, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस दफ़ा दोनों की आंखें ही नाशना थी। जावियान मलिक तो कातिल है मेरी बहन का, इसलिए मुझे खून बहा में शनाया मलिक चाहिए। शनाया यहाँ पर नहीं थी, वरना वो खुद ही बालाज शाह से निपट लेती। इन सब कामों में उसकी तो लंबी ज़बान ही अगले बंदे का मुंह बंद करवाने के लिए काफ़ी थी। खामोश बालाज शाह। जावियान मलिक अपनी उंगली उठाकर उसे वॉर्न करता इतनी तेज़ आवाज़ में दहाड़ा कि पूरी सियाह हवेली में उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजी। मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने तेरी बहन को नहीं मारा। एक एक लफ्ज़ को चबाकर बोलते जावियान मलिक ने अपनी उभरती दर्शगी को काबू में करने की कोशिश की। पूरी दुनिया जानती है कि जावियान मलिक ने खुद अपने हाथों से अपनी मंगेतर को खाई में धक्का दिया। माजी का मंजर सोचते बालाज शाह के जबड़े तने पुरसुकून चेहरे पर एकदम से तूफान छाया, आंखें सुरखंगारा हो गई। उस मंजर को सोचते जावियान मलिक की हालत भी कुछ मुख्तलिफ न थी। बेकसूर होने के बावजूद भी उसे उसकी मोहब्बत का कातिल ठहराया जा रहा था, जो गुनाह उसने किया नहीं था। फिर उसकी सज़ा उसे या उसकी बहन को क्यों मिले? उसके सब्र के पैमाने की हदूद ख़त्म हो गई। तैश के आलम में अचानक से जावियान मलिक उसकी जानिब लपका और अपना जन्नाटेदार हाथ हवा में ले जाता एक गहरी छाप उसके गाल पर छोड़ गया। उसकी इस कदर जुर्रत पर बालाज शाह दहकते अंगारे की तरह आग बगोला होता, अपने जब्त को खोता, लाल होती नजरों से उसे देखता, उसकी जानिब बढ़ता। जावियान मलिक के कॉलर को पकड़ते ही झंझोड़ गया। तूने अच्छा नहीं किया मुझे थप्पड़ मारकर जावियान मलिक। उसके कॉलर को मजबूती से थामे बालाज शाह गुस्से और दर्शतगी के मिले जुले तासुरात में चीखा। मामले को अचानक से बिगड़ते देख अल्तमश शाह और अब्दार मलिक दोनों ही एक साथ उनकी जानिब बढ़े। आया तो मैं आराम से बात करने था, मगर तेरे जुनून की बदौलत अब मैं तेरी बहन को उठा कर ले जाऊंगा। उन दोनों के चेहरे पर चट्टानों से सख्ती और हद से बढ़कर जुनून था, जिसकी फना की हद बेहद थी। कभी सोचा था किसी ने कि एक दूसरे पर जान वारने वाले दोस्त एक वक्त में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे? बालाशाह मेरी बहन का जिक्र मत करो वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक ही झटके में भड़कती आग की तरह उछलते जावियान मलिक अपना कॉलर उसके हाथों से छुड़वाते किसी भपरे हुए शेर से भी तेज दहाड़ा। क्यों जावियान मलिक, बात जब अपनी बहन पर आई तो तुझे बहुत मिर्ची लगी, और मेरी बहन का क्या? उसे खाई में धक्का देते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? चेहरे पर चट्टानों से सख्ती लिए बालाशाह कर्ब से बोलता, अपनी सुर्ख होती नजरें उसके खुमार आलू चेहरे पर गाड़ गया। बस बहुत हुआ बालाशाह, वो बस तेरी बहन नहीं थी, मेरी होने वाली बीवी भी थी, तो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? चीख चीख कर बोलते जावियान मलिक अपने आपे से बाहर होने लगा। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो गया, जबकि इब्दार साहब जल्दी से उसकी जानिब लपकते उसे अपने कब्जे में कर गए। जावियान मलिक को क्या पता एक बीवी का मकाम, वो जिसकी हर रात किसी गैर लड़की के साथ गुजरती है, वो क्या ही समझेगा गैरत के रिश्तों को। बालाज शाह का छोड़ा तीर बिल्कुल सही जगह पर जा लगा। उसकी बात सुनते ही जावियान मलिक के पूरे जिस्म शरारे से दौड़ने लगे। उसकी आंखें नफरत की आग में जलने लगी। उसका पूरा वजूद भट्टी की मानंद सुलगने लगा। वो जो एक शख्स उनकी मोहब्बत का गवाह था, आज वही शख्स ही उसे मोहब्बत और गैरत के ताने देने लगा। अब्दार मलिक से अपना आप छुड़वाते एकदम से अपने आपे से बाहर होते वो बालाज शाह की जानिब बढ़ता, उसका कॉलर पकड़कर इतनी ऊंची आवाज़ में चीखा कि उसकी गरज से सियाह हवेली भी कांप उठी। हाँ, मैंने मारा है तेरी बहन को, मैं हूँ उसका कातिल, क्या कर लेगा तू? यकीन के मोती अपनी आंखों से भड़कते देख जावियान जुनूनी अंदाज में दांत पीस कर बोलते बुलंद आवाज में दहाड़ा, जबकि वो अब झूठ बोल रहा था, वो उसके चेहरे पर झूठ बोल गया। चिल्लाना बंद कर और आवाज़ नीची रख। जावियान मलिक दबे दबे लहजे में गुर्राते एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, जबकि उसके जुर्म के एतराफ़ पर बालाज शाह के दिल के हज़ारों टुकड़े हुए। क्यों, तेरे बाप का घर है?
आंखें सुकेड़ कर उसे देखते जावियान ने अल्तमश साहब के कहने पर उसके कॉलर पर गिरफ्त ढीली की, मगर उसके तीखे लहजे में जवाब देने पर बालाशाह सुलग ही उठा। मेरे बाप का होता तो तेरी इतनी ऊंची आवाज़ पर मैं अभी तक तेरी ज़बान काट देता। अच्छा, तो यहाँ खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल मेरे बाप के घर से। शनाया मलिक को लिए बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तूने जो करना है कर ले। अपनी ज़िद्दी आदत की वजह से बालाज ने फिर से अपना मुतालबा दोहराया तो जावियान ने नहवा से उसे देखते अपनी मुट्ठियों को दबोचा, जबकि इस बार शास्मीन बेगम ने जावियान का हाथ थाम कर उसे कुछ बोलने से रोका। या तो शनाया को मेरे हवाले कर दो या फिर खून के बदले खून, वो भी तेरी बहन का। मैं तेरी जान ले लूँगा बालाशाह, मैं अपनी बहन पर तेरी नज़र भी नहीं पड़ने दूंगा। बहुत जब्त करने के बावजूद भी अपना इख्तियार खोदा हुर्राते हुए बोल पड़ा, जिसका बालाशाह ने खासा असर ना लिया। फैसला तेरे हाथ में है। जावियान मलिक अपनी बहन की डोली उठाना पसंद करेगा या मैयत? नहायत आरामदा लहजे में बोलते वो उन सब के तन बदन में आग लगा गया। साले तेरी तो। इससे पहले वो दोबारा से उसकी जानिब लपकता, मगर शास्मीन बेगम की इल्तिजा भरी नज़रों को देखते रुक गया। तुम लोगों के पास 2 दिन है, जो फैसला करना है कर लो। उसके बाद मैं शनाया मलिक से निकाह करके उसे अपने साथ सफ़ेद हवेली ले जाऊंगा। अपना फैसला सुनाते उसने एक आखिरी नज़र सब पर डाली और अगले ही पल अपने बाबा का हाथ थामे वो बाहर दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गया, जबकि पीछे जावियान मलिक अपनी माँ के हाथ से अपना हाथ छुड़वाता, उसकी पुश्त को तंदही से देखता। अगले ही लम्हे थोड़ा झुककर मेज़ को उलटते उसे ज़मीन बोस करता अपना गुस्सा उतारने लगा। बालाशाह और अल्तमश साहब दाखिली दरवाजे से बाहर निकल गए। फिर मेन दरवाजे के करीब आते ही साथ वाले घर से वापस आती शनाया की टक्कर बालाशाह से हुई। यहाँ वो मेन गेट से बाहर निकलने लगे और वहाँ वो शहज़ल के साथ अंदर दाखिल हुई। दफतन एकदम से उसके सामने आ जाने की वजह से शनाया बुरी तरह से उसके चट्टान जैसे सीने से टकराई। हाय अल्लाह भैया, तुम्हारी वजह से मैं दीवार से टकरा गई। अपना सर बुरी तरह से टकराने की वजह से उसका पूरा सर घूमने लगा। वो शहज़ल के साथ बातें करते हुए आ रही थी, उसका तो ध्यान ही नहीं था, इसलिए उसे लगा शायद वो दीवार के साथ टकरा गई। अरे दीवार नहीं, चट्टान के साथ टकरा गई है तू। उसका बाजू पकड़कर उसे बालाशाह के चौड़े सीने से दूर करते शहज़ल सरगोशी नुमा बोला, जबकि इस अचानक आफताबगी पर शनाया का हाथ बुरी तरह उसके हाथ से टकराया और उसी वक्त बालाशाह की कीमती 2 लाख की घड़ी ज़मीन बोझ होते ही करची करची हो गई। जबकि अपनी घड़ी के टूटने पर बालाशाह ने कर्ब भरी नज़र उन दोनों के हौक भरे चेहरे पर डाली, मगर शहज़ल की निस्बत शनाया का चेहरा और अंदाज लापरवाह था, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना हो। बालाज अपनी मुट्ठियों को दबोचते आग बरसाती नज़रों से शनाया को सरता पैर घूरा, जिसने टाइट वाइट जीन्स पर रेड कलर की टॉप पहने, पैरों में जॉगर्स पहने, सिल्की रेशमी ब्लॉन्ड बालों को हाई पोनीटेल में मकीद कर रखा था, मगर पोनी से निकलती कुछ आवारा लटे उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। गोल गोरा चेहरा, मोटी मोटी गोल आंखें, तीखी मगरूर नाक, गुलाब जैसे नर्म और सुर्ख होठ, मोटे मोटे क्यूट गाल, 5 फीट कद, उम्र 22 साल के लगभग, मगर वो 22 से भी छोटी लगती थी। शफाफ चेहरे पर इंतहा का नखरा और गुरूर था। तर्क नज़रों से उसका जायज़ा लेते अगले ही पल बालाशाह अपनी गर्दन झुकाकर आगे की जानिब झुकते उसके कान में सरगोशी कर गया, योर प्रीशियस टाइम इज़ स्टार्ट नाउ, तुम्हारा कीमती वक्त अब से शुरू होता है। अंग्रेज़ी में उसके कान में सरगोशी नुमा बोलते उसके लब शनाया के कान की लौ से के साथ टकराया, मगर अगले ही पल उससे दूर होता अपने पापा के साथ बाहर निकलकर गाड़ी में बैठता, गाड़ी को जन से भगा ले गया। शनाया क्या बोला उसने? पता नहीं क्या बककर गया है। शनाया ने लापरवाही से शाने उचकाए और अंदर की जानिब बढ़ गई। वो दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए। जब उन्होंने देखा अंदर का हाल तो बुरा हाल हो चुका है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब बालाशाह क्या करेगा। क्या वो सचमुच में उस लड़की को अपने साथ उठा कर ले जाएगा या उसे मार देगा दोनों, और साथ में जावियान अपनी बहन को कैसे बचाएगा। ये सब कुछ जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करते हुए आगे बढ़ें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले आप, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है, साथ ही आप किस कंट्री से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।